تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إيش سورة الملك تبالالج. سورة الملك مكينج كسدت بفيتنا يوردتشو አንቀጾቿ 30 አንቀጾች ናቸው። ከሱረቱል ፋቲሃ ተነስተን ወደ ሱረቱን ናስ ስንሄድ ከ114ቱ የቁርአን ምዕራፎች መካከል 67ኛውን ተራ የምትይዘው ሱረቱ አልሙልክ ትባላለች። ዑለማዎቹ 3 ስም እንዳሏት ተናግረዋል። አንደኛው ስሟ ሱረቱል ሙልክ ይባላል። ሁለተኛው ሱረቱ ተባረክ ትባላለች። ሶስተኛው ስሟ ሱረቱ ተባረከ አለዚ ቢየዲሂ ልሙልክ ተብላለች። ሱሚየት ሱረቱል ሙልክ ሱረቱል ሙልክ የተባለችበት ምክንያት የአላህን سبحانه وتعالى نقسنا سلطانون تلقنتون አንጸባርቃ የምትይዝ ምዕራፍ በመሆኗ ነው ብለዋል። ቃሉም የመጀመሪያው ሐረግ ወይም አረፍተ ነገር ተባረከ الذي بيده الملك ነው የሚለው። ሱረቱል ሙልክ መግቢያይቱ የአላህን ትልቅነት የምትገልጽና አላህን ከጎደሎ ነገር የምታነጻ ናት። እንደዚህ አይነት ሱራ 14 ሱራዎች ቁርአን ውስጥ አሉ ብለዋል። አላህን በማሞገስ በማመስገን በማወደስና ትልቅነቱን በመግለጽ የሚጀምሩ 14 ምዕራፎች አሉ ብለዋል። አምስቶቹ በሐምድ ነው የሚጀምሩት፣ ሁለቶቹ በተባረክ ነው የሚጀምሩት። ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا። ሁለተኛው ተባረከ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ነው። አምስቱ በሐምድ ነው የሚጀምሩት። ሐምዱም ማዕናው ثናእ ማለት አይደል፣ ማወደስ ስለሆነ እነሱም سورة الأنعام سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبأنا سورة فاطر ناتشو بلوال ሌሎቹ ሰባቶቹ ደግሞ ሌሎች ምዕራፎች ናቸው። በሌሎች ምዕራፎች በተስቢህ ነው የሚጀምሩት ብለዋል። በተስቢህ ማለት ለምሳሌ በመስደር አላህን ለማጥራት በመስደር سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى. بفعل مضاري سبح لله ما في السماوات. بفعل الماضي سبح لله. بفعل مضارع يسبح لله. هدو نزه بيسبح بسبح سبات ناتشو سباتو هلت تباركو سجمرو زتن يهونو زتننا أمست الله نم يمسكنوت بما مسكن يجمروت مرافوتشن سناي ስንት ሆኑ ማለት ነው? 14 ሆኑ ማለት ነው። ሱረቱል ሙልክ መክይ ነች። ቅድም እንዳልኳችሁ የአላህን ስልጣኑን በሰማይ ላይ ያለውን በምድርም ውስጥ ያለውን በመሐከላቸው ላይ የሚገኘው ፍጥረታት ውስጥም ያለውን የአላህን ስልጣን ጀለ ጀላሉሁ አጉልታ የምታሳይ ተለቅ ያለች ምዕራፍ ነች። አላህም ጀለ ጀላሉሁ የሚጀምረው تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة تبارك ويم سورة الملك ذكر عنها فضائل كثيرة بركاتا فضيلة دالات علماء يناقرالو لك عند سورة ياسين. عند سورة ياسين بركاتا فضيلة يناقرالو بحديث في إسناده ضعيف بهنا سند نونجي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن سورة في القرآن 30 آية القرآن وسط 30 أنكسوች ያሏት አንድ ምዕራፍ شفعت لصاحبها حتى غفر له ለባለቤቷ ሸፋዓ ሆና ምህረት እንዲመጣለት አድርጋለች እሷም تبارك الذي سورة تبارك الذي بيده الملك ነው ብለው ነብያችን عليه الصلاة والسلام ተናግረዋል هذا الحديث حديث في سنده ضعف رواه أهل السنن أورتوتال منهم أهل السنن الأربعة ومن حديث شعبة به قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديث حسن نوبلوتال حسن مالت عند الصحيح هنا مالتنا والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت عند الصحيح مشهور بايونم تنش من قدوشو ما نتاتشو يتاوكانو بلوان على كل حال ليلام حديث دو ما نمسو راسهم ልጆቹንም ቤተሰቦቹንም በቀልቡም ባንደበቱም ቢያስጨብጣቸው ብዬ የምመኘው ሱራ ቢኖር ሱረቱል ሙልክ ነው ብለው ነብያችን ተናግረዋልም ተብሯል ለወዲቱ انها في قلب كل انسان من امتي ከኔ ኡመቶች ሁሉም ልብ ላይ ሱረቱል ሙልክ የተሐፈዘች ብትሆን በጣም የምመኘው ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ተብሏል በነገራችን ላይ እነዚህ ሱረቱ ያሲን ጋር ሱረቱል ሙልክ ጋር የሚነገሩ በርካታ ሐዲሶች አሉ አብዛኛው ሐዲስ ضعيف ነው ግን መቼም ሱራ ከሱራ አያ ከአያ መብለጡ ነስ ስላለው ሊሆን ይችላል ሄዶ ግን ሐዲስን ሐሰን በሆነ ቀደም የነገርኳችሁ ነገር ሐዲስ እንዳለ ሆኖ ግን በርካታ ዝም ብሎ ضعيف የሆኑ ሐዲሶች አሉ የሚያካብዱ ያለ ሱረቱል ሙልክ ሚቀራ የሌለ ይመስላቸዋል አንድ ወንድም ትላንት ሰመራ አብረን ነበርን ሲነግረኝ ሱረቱል ሙልክን በልጅነት የተጠርቼ ምጥል ያዛት ሴት ምጥል ቶሎ ለማፋጠን ይጠቅማል ብለውኝ ስቀራ ነበር ማድረዋል አሁን ከየት እንደሚያመጡት ሁሉ ይገርማል በቃ ሐዲስ ضعيف ይመጣል ለምጥ ማሳጠሪያ ነው ይላሉ ወደዚህ ማስረዘሚያ እንደዚህ መባያ ይያሉ በርካታ ሐዲስ የሆኑ ضعيفዎች አሉ لكن ሱረቱል ሙልክን አዳምጡትማ አላህ ሱረቱል ሙልክ አንተንና እኔን ሊያናግር የአላህን ሪሳላ ለኸልቁ ሊሰጥ ለየት ያለ መልእክት የያዘ መሆኑን የምትረዱበት መልእክት አለበት أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك سلطانو بجو بهونو جيتا يهونو جيتا الله كفال تقدست أسماؤه كقولوا تصدى وهو السؤال الله مالت على كل شيء قدير كلنا من قرب مسرات لاي شاينا وأكمل له الذي الله مالت يانو خلق الموت والحياة موتنا هيوتن يفتروا جيتاسنو ليبلوكم أيكم أحسن عملا كسو مكاكل ماناتشو كماناتشو يبلت መልካም ደግ ስራ እንደሚሰራ ለመፈተን ብሎ ሞትና ህይወትን የፈጠረው ጌታ አላህ እሱ ነው وهو العزيز አላህ ማለት ኃያል ነው በጣም ማንንም አካል የሚያሸንፍ ነው الغفور መላሳ ተውበተኛ ለሆነ ሰው ደግሞ እጅግ መሐሪ በጣም አዛኝ እጅግ ሩህሩህ ነው በላቸዋል አላህ الذي خلق 7 سماوات 7 سماياتوችን الله يفتروا السنو طباقا اسكتاتلو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ازانيو جيتا الله بفتروا فطرست يمهندسنا ችግርና መበላለጥን አታይም فرجع البصر عينهن قنا አድርግና ወደ ሰማይ ተመልከትማ هل ترى من فطور السماء لي قدادا ويم شنقر تملكتالله اندي يلم ثم ارجع البصر كرتين لا ሁለተኛ ጊዜ በድጋሚ ቀና በልና አይንህን ወደ ሰማይ ተመልከትማ كرتين ሁለት ጊዜ ለማየት ትኩር እንኳን ብትል ينقلب اليك البصر አይንህ ይመለስብሃል
ኻሲአን ያላህን የምህንድስና ችግር ሳያይ በመምጣቱ ተቆጭቶ አፍሮ وهو حسير እጅግ እንግብግብ ብሎ ይመለስልሃል እንጂ አላህ ከሚሰራው ስራ ጀለ ጀላሉሁ አንዲትም ያህል የምህንድስና ክፍተትና ሰማይ ላይ ሽንቁርና ቀዳዳን አትመለከትም በላቸው አላህ። ወለቀድ ዘየነ السماء الدنيا በእርግጥም የቅርቢቱን ሰማይ አላህ አውቧታል። ቢመሷቢሐ በመብራቶች አውቧታል። ወጀዐልናሃ ሩጁመን መቀጥቀጫም አድርገናታል። ሊሸያጢኒ ለሰይጣኖች ወአዕተድና ለሁም ዐዛበ ሰዒር ለነሱ ለሸይጣኖቹ ከሰውም ሆነ ከጅን ተንቀልቃይ የሆነውን የጀሃነምን እሳት አዘጋጅተንላቸዋል አላህ። ቅድም እንደነገርኳችሁ አላህ የሚጀምረው ተባረከ الذي بيده الملك ነው። ተባረከ ማለት ተነዘሀ عن النقص ከጎደሎ ጸዳ። ተቀደሰት አስማኡህ ስሞቹ ቅዱስ ሆኑ ከጎደሎ የጸዱ እጅግ የተባረኩ ሆኑ ማለት ነው። ተባረከ ያዕኒ ከጀሚዕ ነቃኢስ በቃ ጎደሎነት የሚባል በቃ የሰው ልጅ ይቺ ትጎለዋለች የምትባል ነገር ብትኖር ከዛ ነገር ሁሉ የጸዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። بيده الملك ስልጣን የተባለ በሙሉ ቁጥጥሩ ስር ነው፣ በእጁ ነው ያለው። ማንም አካል ስልጣን አለኝ ብሎ ቢያስብ ቢጎርር የሱ ስልጣን አይቆይም፣ አይሰነብትም እኮ። ማንም አካል የዛሬ 60 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያን ያስተዳድሩ የነበሩት ንጉሶች በፊታውራሪም የተባሉት ንጉስም የተባሉት የሚሰገድላቸውም ሚርበተበቱላቸውም ቀለብ ብቻ ሳይሆን የወርቅ ጌጥ የሚላክላቸው የነበሩት የዓለማችን ንጉሶች በተለይም የኢትዮጵያ አሁን ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره በሚለው አዋጅ መሰረት ከመሬት ስር ነው ያሉት። መሬት ሲሄዱ ከጥጋብም በለው ከኩራትም በለው ብር እያንጠበጠቡ በመኪና በአብዮት አደባባይ የሚሄዱት የነበሩት ንጉሶች እነሱ ሲወጡ በ300 በ400 ብቻ ሳይሆን በሺ የሚቆጠሩ ወታደር ቦሌ ኤርፖርት እስከሚደርሱ ድረስ የሚሸኛቸው ሁሉ ባለስልጣናት ስልጣናቸውም የለም እነሱም የሉም። ለምን? የሐቂቃው ስልጣን ያለው የሐቂቃው ንጉስ አላህ ጀለ ጀላሉሁ እሱ ብቻ ስለሆነ። ሰው ሙልክ አለው፣ የባለቤትነትም ስሜት አለው። አንተ ሚስትህ ባለቤትህ ነች፣ አንተ ለሚስትህ ባለቤቷ ነህ። እሷም ያንተ ናት፣ አንተም የሷ ነህ። ያ ቤት የንትና ነው፣ ይቺ መኪና የዚህ ልጅ ናት፣ ይችኛዋ ይሄ መስጊድ የኛ ነው፣ ሁሉም አለኝ፣ እኔ ነኝ የማስተዳድረው፣ እኔ ነኝ የምመራው የሚለው ነገር አለ። ላኪን የአላህ እና የሌላው ግን ይለያል። የሌላው ይጠፋል እኮ የአላህ ግን አይጠፋም። ቃለ ተዓላ ቁል ላሁመ ማሊከ ልሙልክ ትኡቲ ልሙልከ መን ተሻእ ወተንዚዑ ልሙልከ ሚመን ተሻእ ወቱዚሉ መን ተሻእ ወቱዒዙ መን ተሻእ ቢየዲከ ልኸይሩ ኢነከ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር ተባረከ አለዚ ነዘለ ልፉርቃነ ዓላ ዓብዲህ ሊየኩነ ልልዓለሚነ ነዚራ። የአላህ ስልጣን ስታየው የዱንያውንም የአኼራውንም የሚያካትት ነው። የሰው ስልጣን ደግሞ የዱንያውን ብቻ ሳይሆን የሱን ጊዜ ብቻ ነው። ከሞተ በኋላ የሚገዛን ባለስልጣን የለም፣ የማይሞትም ባለስልጣን የለም። አላህ ግን አይሞትም። ሟቾቹ ሁሉ ስልጣናቸውን አስረከበውትም ሄዱት ለሱ ነው። ተባረከ الذي بيده الملك ስልጣን በእጁ የሆነው ጌታ አላህ ጥራት ይገባው። ሁሉም ስልጣን የሱ ነው። አሁን ዛሬ ዘበኞቹም ጽዳቶቹም የቢሮ ኃላፊዎችም የነሱ አለቆችም ያለቃቸው አለቃም የመጨረሻው የሀገር መሪም ከ10 አለቃ አንስቶ ከታችኛው ወታደራዊ ማዕረግ አንስቶ እስከ ላይኛው ወታደራዊ ማዕረግ ላይ ያለ ሰው የሱ ስልጣን አይሰነብትም።
ዓመት ከቆየ ጉድ ነው። 10 ዓመት ከቆየ ጉድ ነው። 20 ዓመት ከቆየ ጉድ ነው። ቢያንስ በጥሮታ ብለው ያስወግዱታል። ካልሆነ አላህ በቁድራው ያስወግደዋል። ማስወገድም መወገድም የሚባል ምንም ነገር የሌለበት አላህ ጀለ ጀላሉሁ ላ ሙዐቂበ ሊሑክሚህ ወላ ዩስአሉ ዐማ የፍዐል የሚሠራውን አንድ አካል የሚጠይቀው የለም። የእሱን ውሳኔ የሚያጥፋ አንድም አካል የለም። ይሄ ጌታ ጥራት ይገባው፣ ከፍ ይበል፣ ከጎደሎ የጸዳ መሆኑን እወቁለት። ለሱ ኑሩ፣ ለሱ ሙቱ። መኖራችሁም መሞታችሁም ሞትና ሕይወትን ለፈጠረው ጌታ ክብር ለሚገባው ለአላህ ብቻ ይሁን። ከዚህ ጋር ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይእን ቀዲር፣ ሁሉንም ነገር በመስራት ላይ ቻይ ነው። አላህ ሁሉንም ነገር በመስራት ላይ ቻይ ነው። አጃኢብ ነው፣ አጃኢብ ነው። ምን ማለት ነው? ይህንን ከፍ ያንኛውን ዝቅ፣ ይህንን ድሃ ያንኛውን ሀብታም፣ ይችን ትዳር የሌላት ያችኛውን ትዳር ያላት፣ የፈለገውን ይሰራል። ለምን የሚል ውሳኔውን የሚያጥፍበት አንድም አካል የለም። በድሮ ጊዜ በግዳድ የኢራቅ ዋና ከተማ በግዳድ ላይ የንግድ ማዕከል አለ፣ እንደኛ እንደ መርካቶ እንደምንለው። የዛ ሱቅ የነጋዴዎችን ሸቀጥ ከቦታ ወደ ቦታ በአህያ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ነበሩ አሉ። እና በአህያ እያንቀሳቀሱ 1 ብር 2 ብር እየተቀበሉ ልጆቻቸውን ይቀልባሉ። ከዕለታት አንድ ቀን አንደኛው ብድግ ብሎ እኔ የምላችሁ አላቸው፣ የሀገሪቱ ንጉሥ እኔ በሆነስ አላቸው። ከት ብለው ሳቁ። አንተ? አዎ። ተመኝ አንተ አለው አሉ አንዱ። በቃ እኔ ገንዘብ በማጣት ነውና የሰው ሰራተኛ ሁኜ ወዳ ወዲህ እምለው፣ አንተ ንጉሥ ከሆንክ ከገንዘብ ሚኒስተር ከገንዘብ ቤት ከበይተልማል ገንዘብ አውጣና ከሀገሪቱ አሉ ከሚባሉ ሀብታሞች አንዱ አድርገኛል። ከት ብለው ይስቃሉ። አንተስ አለ። እኔ ደግሞ ስልጣን ነው የምፈልገው፣ የንጉሱ ባለሟል ሁኜ ከሱ ጋር እየተንደላቀቅኩኝ እንደዚህ እየተወዛወዝኩኝ ተከብሬ ፕሮቶኮልን ጠብቄ መኖርና በዛው መሞት ነው የምፈልገው አለው። አንተስ አለው አንደኛውን ጓደኛ። አንተ አለው። አንተ ባለስልጣን ከሆንክ ንጉስም ከሆንክ ሴት አህያ ላይ ጫነኝና ፊቴን ወደ ኋላዋ አዙረህ በገበያው መሃል አዙረኝ አለው። ከት ብሎ ሳቁ። በዛው ዓመት ፖሊስ ማሰልጠን ስለምንፈልግ ፖሊስ ሆኖ መቀጠር የሚፈልግ ካለ የሚል ማስታወቂያ ወጣሉ። እንደ አህያ እየነዳሁ ከምኖር ይሻለኛል ብሎ ስልጠና ገባ። የፖሊስ አካል ሆነ። አማናውን ጥንካሬውን ሲመለከቱ የፖሊስ ኃላፊ ያደረጉት። ትንሽ ቆየት ብለው አለቃ አደረጉት። እዛ መካከል ላይ ንጉሱ አይሞትም። ሲሞት እንደው በፍጹም እኔ ነኝ የምሆነው እኔ ነኝ ባለስልጣን የምሆነው በሚል ኃይለኛ ብጥብጥ ተፈጠረ። ሲፈጠር ብዙ ሰው ሞተና ከመጨረሻ ላይ ሀገር አይፍረስ፣ ህዝብም አይለቅብን፣ እባካችሁ ከፖሊስ ከጎሳ መሪ ከዑለማዎች ከምናምን የተውጣጣ ኮሚቴ ሀገሪቱን ይምራ ተባለች። 4 ነው 5 ከ5 ቦታ የተውጣጣ አንዱ እሱ ፖሊስን ወክሎ እዛ ሄድ። ተጣሉና 3ቶቹም ሞቱ። የመጨረሻው ቀሪ ማን ይሆናል? እሱ ንጉሥ አድርገናል አሉት። ንጉሥ ሆነ። ተከብሮ እየተንደላቀቀ ያለ ከዕለታት አንድ ቀን ትዝ አሉት ጓደኞቹ፣ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ሥራ የሚሰሩ ገሌ 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 የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ቤተ መንግሥት በአስቸኳይ ይዛቸው ነው አላቸው ንጉሡ። ወታደር ደግሞ ሲላክ ሰሚዕና ወአጣዕና እኮ ሄዶ ንቅ ንጉሡ ይፈልጋቸዋል ሲባል ደነገጡ። እንደው ልንገደል ነው፣ በወንጀል ተጠርጥረን ነው። እንደው መጡ። ሲያዩ ታወቁት። እነሱ እኮ እንደ ጓደኛ ረስተውታል። በጣም በርካታ የሱ ሚኒስትሮችን አማካሪዎችን ሰብስበዋል።
ሰዎች ሆይ ዛሬ እነዚህን ሰዎች የጠራኋቸው ድሮ እዛ ንግድ ቦታ በግዳድ ላይ አብረን ነበር የምንሰራው። እኔ ንጉሥ በሆንሳ ብዬ ጠይቄያቸው መልስ ሰጡኝ። ያንን መልስ እንድትሰሙ ፈልጌ ነው የጠራኋችሁ አላቸው። ተናገር አንተ ምንድን ነበር ያልከው አለው። እኔማ አንተ ንጉሥ ከሆንክ ቸግሮኝ በገንዘብ እጦት ነውና እንደዚህ አህያ የነዳው የነጋዴ ንብረት አመላላሽ የሆንኩት ገንዘብ ስጠኝና አሉ ከሚባሉት ሀብታሞች አንደኛው አድርገኝ ብዬ ነው የተመኘሁት አለ። የገንዘብ ሚኒስትሩም አለ የሚፈልገውን ስጠውና ከሀገሪቱ ሀብታሞች አንዱ እንዲሆን ይደረግ ውሳኔ ነው። በነገራችን ላይ የፕሬዝዳንት የንጉሥ ንግግር ሁሉ አቅጣጫ ነው። አቅጣጫ ይባላል በማኔጅመንቱ። አቅጣጫ ተሰጠ። በቃ አርግ የተባልከው ማለት ነው። አንተስ ተባለ። እኔ ደግሞ ያልኩት ከሚኒስትሮች ልደረግ የንጉሱ ባለሟል የቅርብ ሰው አማካሪ መሆን ነው የምፈልገው። ከአሁኑ ሰዓት ጀምሬ አድርጌያለሁ። አንተ ምንድነው ያልከው አለ። ዝም አለ። ተናገር ነው ምን ዝም። ሶስተኛ አልደግምም። ተናገር ብዬ ካልተናገርክ እርምጃ ወስዳለሁ። እኔማ አይሆንም መስሎኛል። ንጉሥ ከሆንክ ተናገር ጨርሰው። ፊቴን ሴት አህያ ላይ ፊቴን ወደ ኋላው አዙረህ በገበያው መካከል አዋርደህ አዙረኝ ነው ያልኩት አለ። እፍዓሉ ቢሂ ከማ ተመና እንደ ተመኘው አድርጉለት አለ። ጮኸ፣ አለቀሰ። እባካችሁ ለምኑልኝ። ቢለምኑት ተነስቶ ሚኒስተር የተባለ ሁሉ በቃ ይቅርታ ጠይቋል። ክቡር ንጉሥ ሆይ እባክዎትን ይቅበሉት። በፍጹም አልምረውም። ለምን ጨከኑበት አሏቸው አሉ። እፍዓሉ ቢሂ ከማ ተመና ሊያዕለመ አነ አላህ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር። በቃ ዓቂዳ ነው የጣሰው። አላህ የፈለገውን ማድረግ የሚችል መሆኑን እንዲያውቅ በተግባር አድርጎት አለ። ተባረከ አለዚ ቢየዲህ ልሙልኩ ወሁወ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር። የርፈዑ ሃዛ እንትናን ከፍ ያደርጋል፣ እንትናን ዝቅ ያደርጋል፣ እንትናን ድሃ እንትናን ሀብታም ያደርጋል። የተወሰኑትን ወደ ቀብር፣ የተወሰኑትን ወደ ንጉስነት፣ የፈለገውን ይሰራል። የፍዓሉ ማ የሻኡ ቢቁድረቲህ ሊአነሁ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር። አለዚ ኸለቀ ልመውተ ሞትን የፈጠረው ጌታ አለ አላህ። የቁሉ ልዑለማء ሊማዛ ቀደመ ልመውተ ዓኒ ልሐያህ። ከህይወት ለምንድን ነው ሞትን ያስቀደመው? ሊአነሁ ልአስሉ አስሉ መሰረቱ ዓደም ነው፣ ሞት ነው። የሰው ልጅ እኮ አሁን እኛ የተሰበሰብነው እዚህ የዛሬ 100-200 ዓመት አልነበርንም። ቃለ ጀለ ጀላሉሁ ሀል አታ ዐለ ልኢንሳኒ ሒኑ ምን አደህሪ ለም የኩን ሸይአን መዝኩራ። ትዝ የሚለው ሰው የምንታወስም ሰዎች አልነበርንም። ላኪን አላህ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር። እዚህ አመጣን። አባታችን ከእናታችን ጋር እንዲጋቡ አደረገ። ሚን ኑጥፈትን ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إن الله على كل شيء قدير. እዚህ አምጥቶ አስቀመጠን። خلق الموت موتን ፈጠረ። والحياة ህይወትን ፈጠረ። ሞት ምንድን ነው? الموت ሞት ማለት ሙፋረቀቱ الروح الجسد ሩህ ከአካል ጋራ መለያየት ማለት ነው። ሩህ ከአካል ጋራ መለያየት ማለት ነው። فلذلك የቁሉን ሞት ብዙ አይነት ነው አሉ። አንደኛው ሞት ዓደም ነው አሉ። ዓደም የሞት አይነት ነው አሉ። ዓደም አለመኖር ማለት ነው። ዓደም ማለት ሁለተኛው ደግሞ ዓደሙን ባዕደ ውጁድ ከተገኘህ በኋላ መጥፋት ነው። እሱ ምን ይባላል? ሙፋረቀቱ ሩሕ ልጀሰድ ሩሕህ ከአካልህ ጋር መለያየት ማለት ነው። ሶስተኛው ሩሕህ ከአካልህ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ሳይሆን ለጊዜያዊ መለያየት ነው። እሱ ምንድን ነው? እንቅልፍ ነው። እንቅልፍ ነው። ሰው እንቅልፍ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ሩሑ እኮ የለች። አንዳንድ ጊዜ ሩሑቱ ሐረም ትሄዳለች። አንዳንዱ ጠጅ ቤት ይሄዳል። አላህ ይጠብቅ። ዚና ቤት የሚሄድበትም አለ። ዒባዳ ቤት የሚሄድበት አለ። አንድ ሼኽ
ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ሼኽ ያሕያ ይባላሉ። ነሕው አብረን የቀራ ነው። እሕትላም ሁኜ አላውቅም አሉ። እንደው ሴቶቹ አይመጥባችሁም አልኳቸው። ሴቶቹ ሲመጡ አዑዙ ቢላህ አጅነቢ ሊታዩኝ መጡ ሊወሰውሱኝ አይደል ብዬ በመናሚም ፊቴን ነው የምዞረው። በሐያት እሕትላም ሁኜ አላውቅም አሉ። የገጠር ዓሊም ናቸው፣ ሙተዋል አሁን ረሕመቱላሂ ዐለይሂ። እና ሞት የአላህ ቁድራ መገለጫ፣ የሰውን ደካማ ጎን ማወቂያ ነው። የሰውን ደካማ ጎን መገንዘቢያ ነው። አላህም ጀለ ጀላሉሁ ሞትን ፈጥሮታል። ሞትን ፈጥሮ እሱ መጨረሻ ላይ እንዲታረድ ያደርጋል። የውመል ቂያማ አላሁ ጀለ ጀላሉሁ የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ የጀሃነም ሰዎች ጀሃነም ከገቡ በኋላ ሞትን እንደ ሙክት አድርጎ ያመጣዋል ብለዋል። ሀል ተዕሪፉነ ሃዛ ያ አህለል ጀና፣ እናንተ የጀነት ሰዎች ይህንን ታውቁታላችሁ ሆይ ብሎ ይጠይቃል። አዎ እናውቀዋለን። ሀል ተዕሪፉ ያ አህለል ናሪ ሀል ተዕሪፉነ ሃዛ፣ ይህንን ታውቁታላችሁ እንደ እናንተ የጀሃነም ሰዎች ይባላሉ። ፈየሽረኢቡን፣ አንገታቸውን ብቅ ለማየት ማን የቱን ነው ለማለት ይላሉ። ያውትና ነዓም እናውቀዋለን፣ ሁወል መውቱ ሞት አይደለም እንዴ ይላሉ። ያ አህለል ጀነቲ ኹሉዱን ፈላ መውት ወያ አህለል ናሪ ኹሉዱን ፈላ መውት፣ እናንተ የጀነት ሰዎች ካሁን በኋላ ለመጨረሻ ጊዜ እዚሁ ጀነት ውስጥ ነው የምትቀመጡት፣ ሞት የሚባል የለም ካሁን በኋላ። የጀሃነምም ሰዎች ካሁን በኋላ ሞት የሚባል ነገር የለባችሁም። ከማ ቃለ ተዓላ ثመ ላ የሙቱ ፊሃ ወላ ያሕያ፣ ሕይወትም የለም ሞትም የለም። ፈዩዝበሑ፣ ሞት የሚባለው እንደ ሙክት ይታረዳል እዛ ወቅት ላይ ተብሏል። ከዛም በኋላ ሙሉ ሰው ተስፋ ይቆርጣል። የጀሃነም ሰው አላህ በብቸኝነት አምልኩት፣ ለሱ ኑሩ፣ ለሱ ሙቱ፣ ዲናችሁን ዓቂዳችሁን ጠብቁ ሲባል ያንን ጌታ አላህ ለብቸኝነት ተገዙት የምትባሉት አለዚ ኸለቀል መውተ ወልሐያት፣ ሕይወትንና ሞትን የፈጠረ ጌታ ነው። ለምንድነው የፈጠረው እነዚህን ሲባል ሊየብልወኩም፣ ከእናንተን ሊፈትናችሁ ነው። የሚገርመው ሊየብልወኩም አዩኩም አክተሩ ዐመላ አይልም፣ አዩኩም አሕሰኑ ዐመለን። ስራው ላይ ማናችሁ የበለጠ ጥሩ ስራ እንደሚሰራ ለመፈተን ነው። ስራማ የማይሰራ የለም፣ የማይለፋ ሰው እኮ የለም። ለቀድ ኸለቅናል ኢንሳነ ፊ ከበድ እኮ ነው። በቃ የሰው ልጅ በድካም ላይ ድካም በልፋት ላይ ልፋት ሆኖ ነው የተፈጠረው። ህፃኖቹ ሁሉ እኮ አሁን ስራ ይሰራሉ። ህፃን የ8 ዓመት ልጅ ሊስትሮውን ይዞ ስራ ይሰራል፣ ፌስታል ያዞራል፣ ይላላካል። ገንዘብ ለማግኘት ከልጅነት እስከ እውቀት ሰው ይማሰናል። በስራ ብዛት ሳይሆን ሊየብልወኩም አዩኩም አሕሰኑ ዐመላ። ፈሊዛሊክ የቁሉ አልቃዲ ዒያድ ረሒመሁላህ ከአላህ ዘንዳ ተቀባይነት ያለው ሥራ አኽለሱሁ ወአስወቡሁ። ምንድን ነው አኽለሱሁ ሲሏቸው ማ ካነ ኻሊሰን ሊላህ፣ ለአላህ ተብሎ የተሠራ መሆን አለበት። ወአስወቡሁ ማለት ሳ ምንድን ነው ሲሏቸው ማ ካነ ዓላ ሱነቲ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በነቢያችን ሱና ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት። ወሁወ አልዓዚዙ፣ አሸናፊው እሱ ነው፣ ሁሉንም ያሸንፋል፣ ሁሉንም ያንበረክካል። አልገፉሩ፣ መሐሪውም እሱ ነው በላቸው። አላህ አለዚ፣ ያ ጌታ ኸለቀ ሰብዐ ሰማዋት፣ 7 ሰማያቶችን ፈጥሯል። ጢባቀን፣ አስከታትሎ። ጠበቅ ማለት ደረጃ በደረጃ ላይ፣ ይሄን ከዚህ ጋር አስከታትሎ ማለት ነው። መጀመሪያ መሬት ሲፈጠር እንደዚህ ተደርጎ ነበር የተፈጠረው። ከዛም በኋላ ተለያይ ተብሎ ቢቁድረቲል ቃዲር ጀለ ጀላሉሁ ነው የ500 ዓመት ልዩነት በመካከላቸው ክፍተት እንዲኖር የተደረገው። ሲፈጠር አላህ እነዚህን ሲፈጥር 7ቱንም ሰማያት በአንድ ላይ አለጣጥፎ ነው የፈጠራቸው። እንደው ሰማይ የአላህ የቁድራ ምልክቶች ከሚባሉት ከግዙፎቹ አንዱ ስለሆነ የቂን የሌላቸውን አላህን የማያከብሩትን ሰዎች አላህ ራሱ ስለ አላህ ሲነግራቸው አፈላ የንظሩነ ኢለል ኢቢሊ ከይፈ ኹሊቀት፣
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سماي انديت كف እንደተደረገ እንደው ቀና ብለው አያዩ ከፍተውም عجيب እኮ ነው 24000 ጫማ ከመሬት ወለል ተነስተህ ሄደህ ዳመና ንስር ላይ ታያለህ 65000 ጫማ ወደ ላይ ሄደህ ከዳመና በላይ የዳመናውን ርቀትም ያህል ሌላ ርቀት ጨምረህ መጨረሻም ላይ ከፍ ያለ ሰማይ ታያለህ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن يا أزانيو جيتا فتأتر لاي مبلالة أتايم من الله مبلالة أتايم تفاوت مالت አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኮርኔስ ብንወስድ የጅብሰም ባለሙያዎች ናቸው ይሄንን ኮርኔስ የሰሩት ግን እንኳን ባለሙያዎቹ አይደሉም እኔ እንኳን ቀና ብዬ ሳየው አባጣ ጎባጣ ይታየኛል አይታያችሁም እናንተ ይታየኛል ያላህ ግን ጀለ ጀላሉሁ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله يسرون مبلالة እንኳን አታገኝበት ማለት መበላለጥ እንኳን እኮ የለው الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين كلهم ነገር ሲሰራ አስውቦ አሳምሮ በሚያስደምም ገጽታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራው እና አላህ የፈጠረውን ፍጡር ነቅድ ለማድረግ ለማውገዝ ደሞ ብሎ ለመቃወም አይኑን ቀና አድርጎ ያላህን ሪዝቅ ያላህን ፍጥረታት ቢመለከት ما ترى في خلق الرحمن يا الرحمن فطاطر لاي ምንም አይነት መበላለጥ አታይም فرجع البصر አይንህን መለስ ቀለስ አድርገህ ተመልከት هل ترى من فطور ቀዳዳ ይታይሃል እንዴ አለ አላህ የለም እኮ ቀዳዳ يوم القيامة ግን ይቀደዳል إذا السماء انفطرت يوم القيامة تنشق الأرض إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وفتحت السماء فكانت أبوابا سماي يكفتال بر بتشا يهونبتال إن الله جل جلاله اندمي لو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين برقامي عينهن دقنا كنابل كرتين مالت كرة بعد كرة مرة بعد مرة هون مكانا دقنايته دقنا كنابله تملكت قولوا لما يفلق كون عينه يرجع ينقلب إليك البصر عينه ودان تيملسال خاسئا أفرو وهو حسير بسجت بلو يملسال انجي فلقوا كالله سر علي قودلة مبلالة بفصو ما أتاقنين بلا شوال الله ولقد زينا السماء الدنيا بأرقتم يكربتون سماي أو بناتا الله مريت الله أو باتال بسوليش يسون ليش بتنو أسو باتال بزافو بقوراو بتراراو بشنتررو بشيطو بأسواتو ببكالتوتو بازمراو بنواريو بأنسساو بأسواتو ببركاتا خلق الله مريتنا أسو باتال سماين دقمو ولقد زينا السماء الدنيا بأرقتم يكربيتون سماء الدنيا أصوبيات الله بمصابيح بمبراتوش مصابيح مالت جمع مصباح يمصباح جمعنا بمبراتوش مبرات الله أسكمتوال إلي أسكمتوال ጨረቃም ቀላል አይደለም ፀሐይም አለ ሌሎችም ከዋክብቶች አሉ እነሱን በከዋክብቶች በተለይ አሸብርቋል ሰማይን እኮ ቀና ብለህ በጨለማ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ አካባቢህ በጨለመበት ቀና ብለህ ብትመለከት የሰማዩን ውበቱን ትመለከተዋለህ ከዋክብቶቹ የራሳቸው ስሞች አሏቸው በመስራቅ የሚቀመጡት በምዕራብ የሚቀመጡት በሰሜንም በደቡብም የሚቀመጡ መቀመጫ አላቸው እነዛ ከዋክብቶች ለሰማይ ብርሃን ለሰማይም ውበት ጌጥ አድርጎ ነው አላህ የፈጠራቸው ሌላም ዓላማ አላቸው قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين የሰይጣን መግረፊያ
መቀጥቀጫም አድርጋታለሁ ወአዕተድና ለሁም ዓዛብ السعير ተንቀልቃይ የሆነችን የጀሃነም እሳት ለሰይጣኖች አዘጋጅቻለሁኝ በላቸዋል አላህ ሰማይ ከዋክብቶች የተፈጠሩት ሱረቱ الصافات ላይ አላህ ነግሮናል إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بأرقتم يكربتون سماي بوبت أصوبناتال بكواكب توبت وحفظا متبك نمتبك أناتال من كل شيطان مارد آمز أنياك هنا سيطان هلوم تبك أناتال لا الله نزي سيطانوش لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولا ينيو أدماس بموتات ما دامت أيشلوم لما شال كموكرون كان ويقذفون من كل جانب كهلوم أقطعتا በእሳት ትንታግና በችቦ ይመታሉ ይወረወርባቸዋል ዱሑራን የተዋረዱ የተንኮታኮቱ ይሆናሉ ወለሁም ዓዛቡን ዋሲብ ዘውታሪ የሆነ የጀሃነም ቅጣትም አላቸው አላህ ኢላ መን ኸጢፈ الخطفة መንጠቅን የነጠቀ ኢንፎርሜሽንን ንጥቅ አድርጎ የወሰደ ሲቀር እሱም ቢሆን ቶሎ ብሎ በፍጥነት ለታች ላይ ላለው ሰይጣን ያስተላልፍና እሱ ግን فأتبعه شهاب ثاقب እሱን የሚበሳው የሆነ የእሳት ችቦ ተከትሎ ሂዶ ያጠፋዋል ብለው قال الإمام قتادة السدسي رحمه الله إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال كواكبቶች የተፈጠሩት ለሶስት ምክንያት ነው ለሶስት ጉዳይ ነው አንደኛ للزينة ለውበት ነው የተፈጠረው የሰማይ ጌጥ የሰማይ ውበት ተደርገዋል አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደተናገረው ሁለተኛው ሩጁመን للشياطين ለሰይጣኖች መግረፊያ ነው ሶስተኛው ደግሞ وعلامات وبالنجم هم يهتدون እንዳለው አላህ ለተጓዦች ምልክት ነው እነሱ በድሮ በባህር ላይ በትልልቁ ውቅያኖሶች ላይ የሚጓዝ ሰው ኮምፓስ የለውም የድሮ አይነት ኮምፓስ የለውም ከዋክብቶችን አሻግረው እየተመለከቱ በዚህ ነው ሰሜን በዚህ ነው ደቡብ በዚህ ነው ምዕራብ በዚህ ነው ምስራቅ እያሉ የሚወስኑት በዛ ነው فمن تأمل فيها غير ذلك ከሶስት ውጭ ለከዋክብት ሌላ ጥቅም አለው ብሎ የሚያስብ ሰው فقد قال برأيه ግምቱን ነው እንጂ ያወራው ምንም ትክክል የሆነ መሰረት የለውም በማያውቀው ጉዳይ ነው የገባው አላህ የነገረን ጀለ ጀላሉሁ እነዚህን ብቻ ነው ብሎ አላህ ነግሮናል ነው ወለለዚነ ከፈሩ ቢረቢሂም ለነዛ በጌታቸው ለካዱት አካላት ዓዛቡ ጀሃነመ የጀሃነም ቅጣት አላቸው ወቢእሰል መሲር ምን የከፋ መመለሻ ጀሃነም አላህ ኢዛ ኡልቁ ፊሃ በጀሃነም ውስጥ በተጣሉ ጊዜ ሰሚዑ ለሃ ሸሂቀን ጀሃነምን የአህያ ድምፅ አይነት ከባድ የሆነ ድምፅን ይሰሙላታል وهي تفور جهنم እየፈላች እየተተከተከች የአህያ መጥፎ አይነት ድምፅን ይሰሙላታል ተካዱ የጀሃነም እሳት ትቀርባለች ተመየዙ من الغيظ ከቁጭቷ የተነሳ ተገንጥላ በራ ዘላ ሂዳ ልታንቃቸው ተዳዳለች ኩለማ ኡልቂየ ፊሃ ፈውጁን የካፊር ግሩፕ እሷ ላይ በተጣለ ቁጥር ሰአለሁም ኸዘነቱሃ የጀሃነም ዘበኞቹ ይጠይቋቸዋል አለም የእቲኩም ነዚር የሚያስፈራራ የሚመክር ሰው አልተላከላችሁም ነበር እንዴ ይሏቸዋል ቃሉ በላ ጀሃነም ላይ የተጣሉት አካላት ተለኮልናል እንዴት ነው ያልተላከው ተለኮልናል እንጂ ጃአና ነዚሩን አስፈራሪ መካሪ መጥቶልን ነበር ፈከዘብና አስተባበል ወቁልና አል ማ ነዘለ አላሁ ሚን ሸይ አላህ ቁርአንን ምንም ነገር አላወረደም ኢን አንቱም
እናንተ ነቢያቶች አይደላችሁም ኢላ ፊ ضላሊን ከቢር ትልቅ ጥመት ትልቅ ስህተት ውስጥ እንጂ ሌላ አይደላችሁም ብለን መልስ ሰጠናቸው ይላሉ። ወቃሉ ይላሉ ለው ኩና ነስማዕ የምንሰማ ብንሆን ኖሮ አው ነዕቂሉ ወይ ሲነግሩን ልብ የምንል የሚገባን ብንሆን ኖሮ ማ ኩና ፊ አስሓብ ሰዒር የተንቀልቃይ እሳት ባለቤት ከሆኑት ጓዶች ጋር አብረን አንደመርም ነበር ይላሉ። ፈአዕተረፉ ቢዘንቢሂም በዚህ አባባላቸው ጥፋታቸውን አመኑ። ፈሱሕቀን ሊአስሓብ ሰዒር የተንቀልቃይቱ የጀሃነም ባለቤቶች አሁንም በጥፋት ላይ ጥፋት ይገባቸው ይባላል አላህ። አላህ ይጠብቀን። እስካሁን በቀራናቸው አያቶች አላህ ጀለ ጀላሉሁ ሲነግረን የነበረው የእሱን ዐዘማ ነው፣ የእሱን ትልቅነት፣ የእሱን ስልጣን። የሰው ልጅ አላህን ማክበር አለበት፣ እንዲያከብረው ማወቅ አለበት። እንዲያውቅ ደግሞ ከኸይረኛ ሰዎች ጋር፣ ከዲን ሰዎች ጋር፣ ከዳዕዋ ሰዎች ጋር፣ ከኢማን ሰዎች ጋር፣ ከተቅዋ ሰዎች ጋር መቀላቀል አለበት። ከመስጊድ መራቅ የለበትም። አላህን የሚያሳውቁ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ኢማን እንደ ዱንያ ገንዘብ የሚጠራቀም ነገር ነው። ዒባዳ ስናበዛ፣ ኸይር ሥራ ስናበረክት የሚጨምር ነገር ነው። ከመስጊድ ስንርቅ፣ ከዲን ከዳዕዋ ስንርቅ ደግሞ የሚሟሽሽና የሚሟጠጥ ነገር ነው። ስለዚህ አላህ ራሱ ጀለ ጀላሉሁ በበርካታ አያቶች በተለይም በመክዩ ሱራዎች ሁሉም ሰው አላህን እንዲያውቅ ነው ጥሪ የሚያደርገው። እንደው አሁን ዛሬ ይህንን ተፍሲር ከቀራም በኋላ ሱረቱል ሙልክን ብታነቡት በስርዓት ስታጣጥሙት በተለይ ራሳችሁን እየቀየረ ማንነታችሁን እያረቀ የሚሄድ ነው። ተባረከ አለዚ ቢየዲሂል ሙልኩ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር አለዚ ኸለቀል መውተ ወልሐያተ ሊየብሉወኩም አዩኩም አሕሰኑ ዐመላ ወሁወል ዐዚዙል ገፉር الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ميقرم يهنا ملكتنا ይሄ ሁሉ እየተነገረው የአላህ ማንነት እየተነገረው ልቡ ምልስ የማይል ደረቅ የአላህን ኒዕማ የማያስታውስ ከሃዲ አላህ ይቆጣበታል። የአላህ ቁጣ ያረፈበት እኛም ዱዓ ስናደርግ ገይሪል መግዱቢ ዐለይሂም ወለዳሊን አሚን አይደለም እንለው። የአላህ ቁጣ ያረፈበት ሰው ደግሞ መመለሻ አገሩ ጀሃነም ነው። የቁሉ ጀለ ጀላሉሁ ወሊለዚነ ከፈሩ ቢረቢሂም በጌታቸው ያስተባበሩት ለሆኑት ለነኛ ስም አይጠራም፣ ጎሳም አይጠራም። ከነጥምጣሙ ከነኮፍያው ተምዘግዝጎ ጀሃነም ይገባል። ምክንያቱም የሚያስመስል ከሆነ ኢኽላሱ ከሌለው፣ ተውሂዱ ከሌለው፣ ኢማኑ ከሌለው፣ ተቅዋው ከሌለው በማስመሰል ኢማን አይመጣም። ኩፍር የሚባለው በሽታ ነው። ኩፍር የሚባለው መጥፎ ተግባር ነው። ኩፍር የሚባለው ዱንያ የምትጠላው አኼራ ጀነት የተዘጋጀው ለጸረ ኩፍር ሰዎች ነው። ጀሃነም የተዘጋጀው ለጸረ ኢማን ሰዎች ነው። ወሊለዚነ ከፈሩ ቢረቢሂም ዐዛቡ ጀሃነም የጀሃነም ቅጣት ለነሱ ተዘጋጅቷል ይልና በአጭር ቃል ወቢእሰል መሲር። ጀሃነም ተመልሶ መሄድ የከፋ የሚዘገንን የማይዋጥ የማይታመን የማይቻል የሆነ ተግባር ነው። የጀሃነም ሰዎች ዱንያ ላይ ትዕቢተኞች ናቸው። ትዕቢተኞች ናቸው። ሙእሚን ሲንቁ፣ ዲኑን ሲንቁ፣ ዳዕዋውን ሲንቁ፣ ቁርአንና ሐዲስን ሲንቁ፣ ተውሂድን ሲያናንቁ፣ ሲያጣጥሉ ጉደኛ ናቸው። ያለነሱ የሚያውቅ ሁሉ ያለ ሁሉ አይመስላቸውም። አላህም يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون የዱንያውን ህይወት ላይላዩን ያውቁታል፣ አኺራን ግን ዘንግተዋል እንዳለው እነሱ የሚያውቁ የሚመስላቸው መሐይሞች ናቸው። አላህን ያላወቀ የፈለገው ዕውቀቱ ቢሰፋለት ለምንም አይጠቅመውም። ከጠቀመው ለዱንያ ነው። ዱንያም አላቂ ናት፣ የምታፈጅ ናት። 60 ዓመት ነው፣ 70 ዓመት ነው፣ 80 ዓመት ነው። ግማሹን
ሆስፒታል ነው የሚያሳልፈው፣ ግማሹን ተኝቶ ነው የሚያሳልፈው። የሚበላው የሚጠጣው እንኳን ትንሽ ሰዓት እኮ ነው በሐቂቃ። አላህ በኢማን በተቅዋ በተውሂድ አላህ ጋር የምንገናኝ አላህ ያድርገን። ካፊሮቹ ግን ጀሃነም እሳት ላይ ይጣላሉ ብሏል አላህ። ኢዛ ኡልቁ ፊሃ ጀሃነም እሳት ላይ ሲጣሉ፣ በነገራችን ላይ በግሩፕ ነው የሚጣሉት። ሲወረወሩ በግሩፕ ነው። አንዱ መላኢካ እኮ ብድግ አድርጎ 70,000 ሰው ነው እኮ ብድግ የሚያደርገው በእጁ እንደዚህ ፈፍ። ኢዛ ኡልቁ ፊሃ ጀሃነም እሳት ላይ ሲጣሉ ሰሚዑ ለሃ ሸሂቀን ማናፋትን ይሰሙላታል። ያህያ የሚል ያህያ ድምፅ አላር እሱን ይሰማሉ። እሱ ደግሞ የመጨረሻ ዘግናኝ ድምፅ ነው። ከማ ቃለ ዐዘ ወጀል ኢነ አንከረ ልአስዋቲ ለሶውቱ ልሐሚር። ከድምፅ ሁሉ ዘግናኙ ደባሪ ድምፅ ማለት ያህያ የማናፊያው ድምፅ ነው። ወሄ ተፉር ትፈላለች አላላ የጀሃነም እሳት ይፈላል። يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوقدت النار 1000 سنة حتى اصفرت. የጀሃነም እሳት 1000 ዓመት እንድትነድ ተደርጎ ዳልቻ ከለር ይዛለች። وأوقدت النار 1000 سنة حتى احمرت. 1000 ዓመት በተጨማሪ እንድትነድ ተደርጎ ፍም መስላለች። وأوقدت النار 1000 سنة حتى اسودت. 1000 ዓመት ተጨማሪ እንድትነድ ተደርጎ ጠቁራለች ብለዋል። والآن في سودادها አሁንም ጥቁር እንዳለች ነው ያለችው ተባለ። ጥቁር ናት። እዛ ላይ ሲጣል የሆነ ድምፅ ይሰማሉ። አንተ ለማስበርገግ ኃይለኛ ድምፅ ከሰማህ ከቅጣቱ ያልተናነሰ የድምፅ ደግሞ እኮ ሞት የለም እኮ አሁን እዚህ ዱንያ ላይ የሚገርመው ለሰው ልጅ የሚመጥን ወይም አላህ የፈቀደው ያህል ፔናል ህመም ፔን ከዛ ፔን ትንሽ አለፍ ካለ ራስን እንድትሰጥ ያደርጋል። አላህ ያደርጋል። ኃይለኛ ፔን ከሆነ ራሱን ይስታል። የውም አልቂያማ ራስ መሳት የሚባል የለም። ቆዳህ ተቃጥሎ ራስን አስት ኩለማ ነضጀት ጁሉድሁም በደልናሁም ጁሉደን ገይረሃ ሊየذوቁ العذاب። ቆዳ በተቃጥሎ ባለቀ ቁጥር ሌላ ቆዳ ቀይራለሁ ቅጣቱን በደንብ እንዲቀምሱት ብዬ ብሎ አላህ ተናግሯል። ደግሞ እየፈላች ነው የምትጠብቀው። እንደ እሳት ላይ እንደተጣደ ስጋ ወይም ጥሬ ነው የሚፍለከለከው የሚፈላው። ገና ሻግራ ስታይ ካፊሮቹ ሲመጡ ስትመለከት ጀሃነም ተካዱ ተመየዙ ካለችበት ቦታ ተገንጥላ ልትሄድ ትቀርባለች። እንደው ቶሎ ለማግኘት እኮ ነው፣ ቶሎ እሱን ለመብላት። ምን ሆና من الغيظ ከብስጭቷ የተነሳ ይላል። ምን ሆና ነው የተበሳጨችው? ጌታዋ ተደፍሮ ሽርክ ኩፍር ቀላል እንዴ? አላህ ሲቀየም እኮ ጀሚዑ መኽሉቃቲህ እኮ ነው የሚቀየመው። ኢላ البشر ካፊሩ ሲቀር በካፊር ላይ የሚቀየም የማይቀየም ኸልቅ የለም። እንስሳውም መሬቱም ምድሩም ነው አጋዥ የሚሆነው ለአላህ ብሎ የሚቆጣው። ላኪን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ጀሃነምን በሰንሰለት አስሯታል። በ70,000 መላኢካ ትጎተታለች። اللهم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه በሰባክን ሰውየው የሚጠቀለለው እሷ ግን 70,000 መላኢካ ወጥሮ ይዟት እንዳትነቃነቅ እንደዚህ ተይዛ ነው የምትሄደው። ተገንጥላ ልትሄድ። አሁን ይህ ዝም ብሎ ማስፈራሪያ ማስመሰያ ማካበጃ ነው የሚመስለው።
ኢማን ለሌለው ሰው ይሄ ነው የሚመስለው። ላኪን የአላህ ቃሉ እውነት ነው። አላህ ቃሉን አያጥፍም፣ ንግግሩም ውሸት የለውም። ወመን አስደቁ ሚነላሂ ቂላ ወመን አስደቁ ሚነላሂ ሐዲታ። ተካዱ ተመየዙ ተገንጥላ ልትሄድ ትዳዳለች። ኩለማ ኡልቅየ ፊሃ ፈውጁን የሆነ ጉሩፕ ጀሃነም እሳት ላይ ሲጣል ጥያቄ ይቀርብለታል። ጥያቄ የሚያቀርበው ማን ነው? ዘበኞቹ ናቸው። ሰአለሁም ኸዘነቱሃ። ኸዘነህ ማለት ጀምዑ ነው። ሙፍረዱ ምንድን ነው? ኻዚን። ኻዚንን ኸዘነህ፣ ቃቲልን ቀተለህ እንደሚባለው። እዛ ዘበኛ አለ እንዴ? አዎ አለ። اللهم ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا بلنا عليها 19 بلنا وأنه تشل مالتنا إنجي وأنه مالكنا خازن النار مالك بس سر 19 بس 19 سر الله إنجي ما يكاتشوال أقوموا يتيكالو ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? አለም የእቲኩም ነዚር። ነዚር ማለት ነገርን ከመከሰቱ በፊት ማስጠንቀቂያ፣ ዛቻ ጨምሮ ከመከሰቱ በፊት መናገር ማለት ነው። ነዚር የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲፈታቸው አንዱ ይሄ ነው። ኢና አርሰልናከ ሻሂደን ወሙበሽረን ወነዚራ ወዳዕየን ኢለላሂ ቢኢዝኒሂ ወሲራጀን ሙኒራ። ሲራጀን ሙኒር ናቸው። ألم يأتكم نذير قالوا بلى ممتات ما مأتون لنا للالو قد جاءنا نذير أسفراري مأتون لنا الناس فكذبنا استوابنا رزبنوا يوشتنا يكبراتنا آل وقلنا آل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله من نقال أنا ورد تلك ستوصنوا يتزفقاتوا يزبونا تربشوت بنبر نبت باباتو تشاتشم من قد بنا أبو جهل بن وليد بن المغيرة بزوا النكواز بلو تناكروا.